कमर्सियल बैंक हैन कमर्सियल बैंकको केसमा हामी यो BI को एक्जाम्पललाई रिलेट गर्ने हो भने वी क्यान जस्टिफाई दैट So BI helps you to know your business from different dimension हैन BI ले चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ डिफरेन्ट डाइमेन्सनबाट चाहिँ to understand us our business from the different dimension. BI significantly contribute us to understand and to grab the opportunities. How we'll discuss this. We will discuss it. So BI helps to improve the decision making process. Although we just keep on taking a decision or we just keep on making the decision, but if we take help of BI, then we can have a better decision. Because with the help of BI, we can consider the entire information of our past and of our current, isn't it? So if we make a decision considering the entire information of our past and regarding our present, then we can forecast the future, we can forecast or we can predetermine the future sales, we can project the sales, we can project the profit at the end of the year, or we can forecast the sales and profit even 2, 3, 4, 5 years later profit also we can forecast. हैन हामी 1 वर्ष पछाडीको 2 वर्ष पछाडीको 5 वर्ष पछाडी के हुन्छ भन्ने कुरा पनि with the help of BI we can predetermine this thing. Likewise, makes it easy to access and share information. र इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के गर्छ त easy to access and share information. जस्तै हाम्रो नेपाली पैसा मैले तिमीलाई भनेको थिएँ त्यसबाट पनि हेर त कति एउटा कम्पनीको पर्टिकुलर कम्पनीको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के भइराछ त एक्सेस गर्न सजिलो भएको छ कि चाहिँ छैन नेपाली पैसाले त्यहाँ हेर त in the Nepal Stock Exchange there lies 235 companies that are listed in the Nepal Stock Exchange, and we can have access of all those 235 companies audit reports and other periodical information release. All those information can be retrieved through the Nepali Paisa. Not only the information regarding the companies, but we can have information regarding the economic decision of our country as well as the information released by the Nepal Rashtra Bank as well with the help of Nepali Paisa. That is BI. हो कि होइन छ कि छैन यो कुरा छ हैन त्यसले चाहिँ हेर त त्यसमा न्यूज भन्ने एउटा बटन छ त्यो बटनबाट चाहिँ हाम्रो कम्पनीको इन्फर्मेसन नेपाल राष्ट्र बैंकको इन्फर्मेसन industry area को information, different information we can grab it. Can we or not? Of course we can, right? Likewise, enables real-time analysis with quick navigation. Real-time analysis with quick navigation. हेर त नेपाली पैसाले चाहिँ quick navigate गर्छ. नेपाली stock exchange मा डेटाहरु त just keep on changing, isn't it, हैन? Each and every second. And त्यही सँगसँगै चाहिँ नेपाली पैसाको पनि त आफ्नो इन्फर्मेसन चेन्ज क्विकली चाहिँ रिफ्रेश भइसक्छ कि हुन्छ कि हुँदैन? And enables real time analysis. र त्यो डेटा पनि फेरि के गर्दिन्छ त भन्दा त्यो नेपाली पैसामा तिमीले हेर्यौ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको मात्र हेर्यौ भने त्यसको फेरि चाहिँ हाम्रो वर्षै 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षको इन्फर्मेसन पनि हामी एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको इन्फर्मेसन पनि ग्र्याब गर्न सक्छौं. अनि हामी चाहिँ के गर्दै रियल टाइम एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौं. आजको दिनमा अब पर्टिकुलर कम्पनीको आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि देखिको इन्फर्मेसन त्यसमा रेकर्डेड छ. त्यही हिजोको आजको अहिले इन्स्टेन्टली 1 सेकेन्ड अगाडि भइरहेको इन्फर्मेसन पनि त्यसमा देखिन्छ. सो कन्सिडरिङ ऑल दोज इन्फर्मेसन त्यसैबाट एउटा रिपोर्ट जेनेरेट गर्न मिल्छ. त्यहाँ हेर त त्यो नेपाली पैसामा चाहिँ कुन कम्पनी चाहिँ बेस्ट छ हामी त्यसमा क्वेरीजहरु रन गर्न सक्छौं. क्यान वी रन क्वेरीज अर नट? सकिन्छ नि हैन? त्यसमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट बेसिसमा मलाई कुनै पर्टिकुलर कम्पनीको चाहियो भने पनि निकाल्न सकिन्छ. 240 वटा कम्पनी मध्येमा मलाई पेड अफ क्यापिटल यति मात्रै भएको भनेर कन्डिसन मैले त्यहाँ हाल्यो भने त्यसले आफै फाइन्ड आउट गर्छ त्यो सफ्टवेयरले, हैन? गर्छ कि गर्दैन? हेरेको छौ तिमीहरुले? यस सर, गर्छ. अनि इनेबल्स रियल टाइम एनालाइसिस. जस्तै अहिले इन्स्टेन्टली ओके इफ आई हैव टु मेक अ डिसिजन रिगार्डिङ द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन
if I have to make investment decision instantly, and if I take help of Nepali Paisa in order to make an appropriate decision either to buy or not, can I do that? Can I do that with the help of Nepali Paisa or not? You can, sir. Yes, I can conduct fundamental analysis with the help of Nepali Paisa. I can conduct technical analysis from the BI Nepali Paisa again. हैन र मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त सक्छु नि हैन मैले एनालाइसिस पनि गर्न सक्छु त्यसबाट मैले रियल टाइम डेटा इन्स्ट्यान्टली भइरहेको डेटाको बेसिसमा अहिले इन्स्ट्यान्टली कतिवटा शेयर कति ट्रेडिङ भयो कुन प्राइसमा ट्रेडिङ भयो इन्स्ट्यान्टली 1 सेकेन्ड अगाडि कति पैसामा ट्रेडिङ भइरहेको थियो कुन चाहिँ कम्पनीको कुन चाहिँ शेयर ट्रेडिङ भइरहेको छ कुन चाहिँ ब्रोकरले पर्टिकुलर ब्रोकरले चाहिँ कतिवटा शेयर ट्रेडिङ गर्यो सबै कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ त्यही एउटा बीआई बाट हामी त नेपाली पैसाबाट हेर्न सक्छौं इन्स्ट्यान्टली we can have a quick navigation on that. Yes, and that is the features of the BI. Likewise, helps identify waste in the system. अब BI ले मैले भने नि हैन हामीले अस्ति चाहिँ के सोच्यौं भने BI भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम मात्रै हो कि भनेर नि सोच्छौं हैन BI ले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दा चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमलाई मात्रै चाहिँ त्यसले चाहिँ उ गर्दैन है कन्सिडर गर्दैन है BI ले चाहिँ हाम्रो प्रोसिजर वर्क एक्टिभिटीजहरुलाई पनि कन्सिडर गर्छ नै हाउ फर एक्जाम्पल बैंकमा भएको एउटा BI ले त्यसको ब्रान्चलाई पनि रेगुलेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नि हैन branch can be regulated from the head office with the help of that BI used by the head office, isn't it? हैन र बैंकमा युज गरेको त्यो BI जुन हेड अफिस वा कुनै पर्टिकुलर एउटा अर्गनाइजेसनमा वा हेड अफिस वा कुनै ठाउँमा बसेर पनि रेगुलेट गर्नलाई जुनसुकै ब्रान्चलाई पनि रेगुलेट गर्न सकिन्छ हैन सकिन्छ कि सकिँदैन त सकिन्छ नि कुनै एउटैबाट suppose if I have lost my checkbook and I have informed to the branch then so checkbook मैले हरायो भनेर मेरो चेक नम्बर यति देखि यति नम्बरको चेक थियो that I have missed भनेर मैले त्यो इन्फर्मेसन बैंकको ब्रान्चमा गरेर दिए भने बैंकले के गर्दिन्छ त्यही एउटा ब्रान्चबाट चाहिँ होल बैंक त्यसको जति पनि इन्टायर ब्रान्चेसहरु छ त्यो ब्रान्चमा गएर पनि मेरो हराएको चेकबुक गएर कसैले पैसा क्याश विथड्र गर्न सक्छ त No, they cannot. हैन भनेपछि त्यसले के पनि गर्ने रहेछ त त्यसमा भएको प्रब्लम अनि र त्यसले त उ त सक्यो हैन रेगुलेट गर्न सकिन्छ भने त्यसले वेस्ट पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ कुनै एउटा पर्टिकुलर युनिटमा भएको प्रब्लमलाई पनि के गर्न सक्छ त त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गरेर ओभरअल प्रोसेसलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ BI. That is why it is said that helps identify waste in the system. For example, okay, research one has nothing to give and take, you know, with the BI system. Sometimes, अब तो BI मा पनि TPS transaction processing system छ भने चाहिँ तो BI को एउटा टाइप्स हो TPS भनेको transaction processing system. That is the BI used by the operational level employees है अर्गनाइजेसन मा चाहिँ operational level employees ले जस्तै रिसेप्सनमा युज गर्ने रिसेप्सनले पनि त कुनै अर्गनाइजेसनको BI युज गर्न सक्छ नि हैन सक्छ कि सक्दैन त सक्छ नि एउटै सफ्टवेयरबाट चाहिँ जस्तै बैंकको केसमा हेर्ने हो भने रिसेप्सनमा युज गर्ने मान्छेले पनि त्यही सफ्टवेयर चला हुन्छ टेलरले पनि त्यही सफ्टवेयर चलाएको हुन्छ माथि क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा नि त्यही चला हुन्छ रेमिटेन्समा नि त्यही BI चलाएको हुन्छ बट with the help of that BI it is capable of giving access to the particular users हैन जस्तै इभन युजर्सलाई त्यो क्यापेबिलिटी मात्र दिँदैन त्यसको एक्सेस पनि त दिने नदिने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ जस्तै कमर्शियल बैंकमा हेर त क्रेडिट डिपार्टमेन्टले चलाउने जति पनि काम गर्छ त्यो कामको त्यो एक्सेस जुन काम जे काम गर्नलाई उनीहरुले एक्सेस दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ टेलरको मान्छेलाई त्यो एक्सेस दिँदैन अनि जुन टेलरले पाएको जुन एक्सेस पाउँछ अथोरिटी पाउँछ त्यो एक्सेस चाहिँ फेरि कसले पाउँदैन त क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छेले पाउँदैन भनेपछि एक्सेसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ प्लस
हेल्प्स आइडेन्टिफाई वेस्ट इन द सिस्टम भनेको कुनै एउटा सिस्टममा त कुनै एउटा पर्टिकुलर ब्रान्चमा वा कुनै पर्टिकुलर युनिटमा प्रब्लम छ भने नि विथ द हेल्प अफ बिआई वी क्यान इम्प्रुभ इट हैन हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि के गर्न सक्छौं त इम्प्रोभाइज गर्न सक्छौं इम्प्रुभ गर्न सक्छौं रिइन्जिनियरिङ गरेर त्यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ हामी पर्मानेन्टली सेटल गर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ बिआई एन्ड अल्टिमेटली वी क्यान enhance the profit at the end. So BI establish a roadmap to the success. र हामी यो BI भएर हामीले ultimately is BI establishes a roadmap to success. Means if we are able to adopt BI in our organization, then we even can have a success in our life. This is what our theme is. Are you getting me? भनेपछि नर्मल इन्फर्मेसन सिस्टम एप्लाई एडप्ट गर्नु र बिआई एडप्ट गर्नुमा फरक रहेछ नि हैन नर्मल इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ इन्फर्मेसनसँग मात्र म्यानिपुलेट गर्छ त्यसको युज गर्छ भने बिआई ले चाहिँ केलाई गर्दो रहेछ त बिआई ले चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमलाई मात्र म्यानेज गर्दैन कि त्यसले त वर्क प्रोसेसलाई पनि म्यानेज गर्ने रहेछ नि त हैन भनेपछि एउटा अर्गनाइजेसनको 20 वटा एक्टिभिटीज हुन्छ नि त 20 वटा एक्टिभिटीजलाई रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ बिआई ले गर्नुपर्छ र गरेको हुन्छ र गर्छ नि डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली इज दैट क्लियर नाउ सर ओके सर yes so can you elaborate one objective of BI that reduces the risk of bottlenecks? Bottleneck, will it Yes. reduce the bottleneck? Of course the bottleneck को चाहिँ अब के को कुरामा चाहिँ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ आर यु टकिङ अबाउट द डेटा ट्रान्समिसन अर यु आर टकिङ अबाउट द वर्कफ्लो ला पनि यस with the help of BI we can control it and we can manipulate it and we can solve those problems permanently with the help of BI. किनभने BI ले वर्कफ्लो लाई पनि त किन ओके लेट्स टेक एन एक्जाम्पल जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा नि हाम्रो कम्प्युटरमा ओके प्रोसेसरको स्पिड चाहिँ एकदमै हाई छ तर त्यसको केबलको डाटा बस हुन्छ हैन त्यसको क्यापेबिलिटी चाहिँ कम भयो भने विल इट फंक्शन प्रॉपर्ली अर नट नो suppose if we have a high speed processor but we have a less speed of RAM will it function properly no हैन BI यस्तो चीज हो जसले चाहिँ आफू मात्रै सुध्रिँदैन आफ्नो सबै इन्टायर स्टेक होल्डरलाई पनि त्यसले इम्प्रोभाइज गर्छ इम्प्रुभ गरेर चाहिँ अल्टिमेट रिजल्ट चाहिँ बेस्ट दिन्छ आर यु गेटिङ मी ओके अब त्यो कसरी हुन्छ त एस्टाब्लिश अ रोड म्याप टु सक्सेस हाउ विल इट एस्टाब्लिश अ रोड म्याप टु सक्सेस ओके विथ द हेल्प अफ BI वी क्यान re-engineer manufacturing we can re-engineering our purchasing system we can enhance or we can better manage customer web portal we can better maintain customer relation manager CRM and sales we can enhance the sales with the help of BI with the help of BI we can have a better distribution channel so with the help of BI we can manage ERP enterprise resource planning भनेको enterprise मा भएको resources लाई पनि अब त resources भनेको not limited within the people resources may be of anything else land labor capital र organization यो तीनटै चाहिँ के हो त resources हो land labor capital र organization all these are the part of production or these are considered as the factor of production र त्यो factor of production लाई पनि म्यानेज गर्ने काम चाहिँ केले गरिदिन्छ त BI ले गरिदिन्छ र यसले चाहिँ मैले भने म्यानुफ्याक्चरिङमा रिइन्जिनियरिङ गरेर इम्प्रोभाइज गर्न सक्छ विथ द हेल्प अफ BI
purchasing, it can improve the current system of purchasing for the organization. Customer web portal. Okay, how? How भन्ने क्वेसन आउला नि त म्यानुफ्याक्चरिङमा कसरी त तिमीले मलाई व्हाट त मैले भनिरहेको छु तर हाउ चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर सोधिरहेको छैन नि हैन. ओके, बीआई ले म्यानुफ्याक्चरिङलाई रिइन्जिनियरिङ गर्छ रे कसरी त भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङमा भएको प्रब्लमहरुलाई चाहिँ एड्रेस गरेर त्यो डेटा चाहिँ with the help of data analysis we will identify the problem that lies within our organization हैन. डेटाले त रिफ्लेक्सन गर्छ नि त गर्दैन र. Okay, with the help of with the analysis of audit report of any organization we can analyze their performance हैन. audit report बाट अर्गनाइजेसन को परफर्मेन्स मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ of course. Sकिन्छ of course. For example, let's take an example. If the Standard Chartered is able to produce highest rate of return, then we can say that their management is performing best, isn't it? Can we say or not? Without the best performance, they cannot produce the best result, isn't it? Isn't it? हैन र? त्यसै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङमा भएको पनि त डेटाबाट त हामी के गर्न सक्छौं त त्यो प्रब्लम कहाँ भइराछ त स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन भइराछ कि छैन जुन लेभलमा प्रोडक्सन हुनुपर्ने थियो त्यो प्रोडक्सन भइराछ कि छैन अन्डर द प्रोडक्सन छ कि एबभ स्ट्यान्डर्ड लिमिट भन्दा एबभमा छ भने त्यो छ कि त्यो दुईटै प्रब्लम हो फेरि त्यो प्रब्लमले गर्दा फ्युचरमा अर्को प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ जसले गर्दा बीआई युज गरे पनि त्यो प्रब्लम पनि भएन पर्चेजिङ existing system of purchasing that we can re-engineer it, you know. Suppose you are purchasing a goods from one particular supplier, but if you go through the information provided by the BI, you will know the detailed information of other suppliers and the price they are offering to you. So you can change the existing system of purchasing, isn't it? And you can enhance the purchasing, isn't it? I mean to say, with the less cost, you can purchase more. Likewise, customer web portal, you can manage the problem or you can manage a various problem regarding the customer with the customer web portal as well, and which can be managed through the BI. Likewise, customer relation management. If our system is able to manage this thing, customer relation manager, customer relation management, CRM, and the sales, we can manage or we can enhance the sales with the help of information provided by the BI. Likewise, we can manage best distribution channel, or we can improvise or we can re-engineer the current system of distribution. With the help of BI, we can have a variety of information regarding the sales, regarding the distribution of our existing system. They will give you a precise information regarding our current system of distribution. So with the help of this analysis, we can improvise it. Likewise, time and project. With the help of BI, we can reduce the consumption time or projects finishing time with the help of BI. Likewise, BI is embedded with the dashboard, so that we can analyze the information of different company at a single place with comparison with multiple alternatives. So it helps the user to take an appropriate decision with analyzing the information provided by the BI. And likewise, finance, we can improve our finance level with the help of BI. Finance, yes, of course, we can improvise it, isn't it? Business intelligence and ERP solution made for each other, enterprise resource planning. So in order to plan the resource of the enterprises, business intelligence plays a significant role. It helps to identify where the problem is having, where the current problem is lying. So with the help of BI, enterprise resource planning, we can plan the
entire resources that the organization has, isn't it? What does business intelligence do? Then now, look at here. What does BI do? BI ले के गर्न सक्छ त? Predictive analysis. BI can predict the future. They can analyze the how भन्ने कुरा म अहिले एकछिनमा भन्छु है. पहिला predictive analysis. How can the BI predict the future, or how do it perform analysis? As we know that in order to predict the future, do you know how we can predict the future, or how can we project the future sales with the help of BI? Okay. कुनै पनि चीजलाई फ्युचर कुनै पनि डेटालाई फोरकास्ट गर्नु पर्यो भने ओके फर एक्जाम्पल नेपालको 2019 को ग्रोथ रेट चाहिँ 7.1 थियो 2018 मा इट वाज 6.4 or something like that हैन 6.4 थियो 19 मा इट वाज 7.1 2000 मा आएर चाहिँ इट वाज प्रिडिक्टेड 8.4 or 8.5 but the analysis went into vain or went into the wrong हैन wrong भयो किन त because of the pandemic भनेको जुनसुकै प्रिडिक्टिभ एनालाइसिस गरे पनि फ्युचर फोरकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ जहिले पनि चेन्ज हुनुपर्छ के रे सरी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ त फोरकास्ट गरेको टाइममा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो रिजल्ट अचिभ गर्दाखेरि पनि त्यही इन्भाइरोमेन्ट मिल्यो भने चाहिँ त्यसको फोरकास्टिङ चाहिँ एक्युरेसी के हुन्छ त 100% हुन्छ भनिन्छ I mean to say the forecast made by the BI would be accurate if and only if the environment remaining the same हैन अब प्रिडिक्टिभ एनालाइसिस गर्छ with the help of BI it helps us to identify the entire sales or the sales within any month हैन जस्तै मसँग ओके फर एक्जाम्पल एउटा ओके भाटभटिनी डिपार्टमेन्टल स्टोर छ भाटभटिनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले यो इयरको सेल्स चाहिँ एउटा लेभलमा छ ओके हिजोको इयरमा एउटा थियो त्यो भन्दा अघिल्लो इयरमा ओके 18 मा थियो 19 मा 20 मा 21 मा हाम्रो फोरकास्ट गर्नु पर्यो ओके 21 अहिले रन भइराछ 21 को इनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्स कति हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्नु पर्यो भने भाटभटिनीले के गर्छ त in order to forecast its sales at the end of the 2021 how do Vatvatini forecast its future sales in order to forecast the future sales they have to plot the data that is received or collected in their past and in their current I mean to say they have to collect the data पहिलाको डेटा हेर्नु पर्यो र अहिलेको करेन्ट डेटा हेरेर अनि फ्युचरको डेटालाई प्लटिङ गर्यो भने चाहिँ हिजोको सेल्स आजको सेल्सलाई प्लटिङ गर्यो भने भोलिको सेल्सलाई हामी के गर्न सक्छौं त फोरकास्ट गर्न सक्छौं दिस इज द वे हाउ पीपल फोरकास्ट अबाउट द वेदर फोरकास्ट गर्दाखेरि डेटालाई हेरेर फोरकास्ट गर्ने त हो नि हैन र भगवान त हैन नि त यस दैट्स व्हाई predictive analysis enable business owners to strategize for the future by providing predictive analysis यसले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ अब जस्तै मैले भने हामीले भन्छौं हैन हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको के हो त नहुने बिरुवाको फुस्रो पात भनेर नेपालीमा उखान्छ नि हैन जे कुरा हुने छ त्यसको अगाडि देखिको सिम्पटम चाहिँ इन्टररिलेटेड हुन्छ भन्छ नि हैन सपोज if you are good at your past and if you are good at your present then you will be good at your future can we say that yes or no yes जसरी चोरको बारेमा पुलिसले फोरकास्टिङ गर्छन् हैन हिजोको खुनखार चोर थियो आज यसलाई चोरीकै केसमा समातेर ल्याएको छ भने त्यसले चोरी गरेको हुने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ कि कम हुन्छ हाई अफ कोर्स हो यसै गरी चाहिँ के गरिन्छ त बिहेभियरलाई एनालाइसिस गरिन्छ
पास्ट डेटा प्रेजेन्ट डेटालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्यो भने फ्युचरको डेटा पनि थाहा हुन्छ। जस्तै कोही मान्छेले कहिले पनि चोरी गरेको छैन भने त्यो मान्छेलाई पैसा भएको ठाउँमा लगेर राख्यो भने त्यसले चोरी गर्दैन भन्छ नि हैन। अब एक्सेप्सन लाइज एभ्रीवेयर है। आई एम नट टकिङ अबाउट द एक्सेप्सन बट आई एम टकिङ अबाउट द नर्मल बिहेभियर अफ द इन्डिभिजुअल, isn't it? So what does business intelligence do? Business intelligence perform 3 tasks mainly: predictive analysis, second reporting capabilities, and third real time data. यो तीनटै कुरा गर्न सक्छ। यो रिपोर्टिङ क्यापेबिलिटिज छ, यो हेर त ड्याशबोर्डको पिक्चर हो यो हैन। रिपोर्टिङ क्यापेबिलिटिजको त्यो माथिपट्टि भएको पिक्चर छ नि, दैट इज अ पिक्चर्स अफ ड्याशबोर्ड है। यो ड्याशबोर्ड हो। And we will also create a dashboard like this dashboard, right? With considering millions of data. अब जति डेटा हुन्छ हामी डेटालाई हामी कन्सिडर गरेर हामी एउटा चाहिँ स्याम्पल डेटा लिन्छौँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको। त्यो डेटालाई लिएर हामी पनि ड्याशबोर्ड कसरी बनाउने। एन्ड देयर इज वन क्वेसन रिगार्डिङ आवर असाइनमेन्ट हैन। असाइनमेन्टमा पनि छ र इन अर्डर टु फुलफिल द कन्डिसन अर सिनेरियो गिवन इन आवर असाइनमेन्ट हामीले पनि ड्याशबोर्ड बनाउनु पर्ने छ। एन्ड यु गाइज विल डेमोन्स्ट्रेट building a dashboard by yourself, and I'll be there to guide you guys, don't worry. Reporting capabilities. So with the help of BI has highly dynamic reporting capability. User can view reports in multiple formats, हैन। जस्तै हेर त रिपोर्टिङ क्यापेबिलिटिज हुन्छ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त BI भयो भने चाहिँ has a highly dynamic reporting capability। जस्तै आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त डिफरेंट BI-हरु युज गरिरहेको हुन्छ, प्राइभेट अर्गनाइजेसनले पनि BI युज गरिरहेको छ हैन। So with the help of report generated by the BI, they know the future, they will know the future, they just keep on tracking your past, their present, and even they will be pretty sure about their future as well, हैन। रिपोर्टिङ क्यापेबिलिटी यसले रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्छ। अब यस्तो हैन कि हिजोको दिनमा जस्तो मैले यो पोलिसी चाहिँ मैले चाहिँ एप्लाई गरे भने यो स्ट्र्याटेजी एप्लाई गर्यो भने चाहिँ अब मलाई के रिजल्ट आउँछ त भनेर अर्गनाइजेसनको थाहा पाउनु पर्यो भने हिजोको दिनमा के हुन्थ्यो त त्यो स्ट्र्याटेजी एप्लाई गरेर अनि त्यसको रिजल्ट निक्ले पछाडी अनि मात्र एनालाइसिस हुन्थ्यो त्यसको रिजल्ट पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो। बट ड्यू टु द BI we don't have to wait any time, any single time. त्यसको impact in instantly we will know the impact of that particular strategy with the help of BI. And real-time data, it is capable of manipulating real-time data. जस्तै हाम्रो नेपाली पैसामा हेर्दा नेपाली पैसा भनेको त एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर त हो BI हैन, तर त्यसले डेटा कहाँबाट लिइराछ त रियल टाइम डेटा। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको डेटा डाइरेक्ट लिंक गर्छ कि गर्दैन त त्यसले? गर्छ गर्छ। ओ भनेपछि BI हुनलाई फेरि के पनि क्यापेबल हुनुपर्ने रहेछ, रियल टाइम डेटासँग चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सक्ने हुनु पर्यो हैन। जस्तै बैंकमा हेर त बैंकको BI छ नि, तिमीले एउटा सपोज you have a 1 lakh rupees and you are going to withdraw it, र तिमी एउटै टाइमिङमा okay, suppose you are going to withdraw your 1 lakh rupees at 12 PM sharp in a daytime, and if you issue a check with 10 different people from 10 different banks branch, can you withdraw that amount? Can you withdraw that amount? Is it possible to withdraw? Hello. Yes. Are you getting my point? Suppose तिमीसँग 1 लाख रुपैयाँ छ र तिमी एउटा बैंकमा गएर त्यो 1 लाख रुपैयाँ झिक्नलाई चाहिँ तिमी 10 जना साथीहरु मिलेर गएर ठ्याक्क 12 बजे चाहिँ गएर म 10 जना साथीले 12 बजे एउटै टाइमिङमा टेलरमा गएर पैसा विथड्र गर्न पोसिबल छ कि छैन? Is it possible to withdraw by the 10 people at the same sharp time? To withdraw 1 lakh by each individual, huh? No. यो पहिला चाहिँ पोसिबल थियो, हिजोको दिनमा यो पोसिबल थियो, भएको पनि थियो, भएको छ। संसारमा पहिला यस्तो काम हुन्थ्यो।
जुन बेला BI थिएन, BI नभएको टाइममा इट वाज पोसिबल, तर आजको दिनमा चाहिँ यो पोसिबल छैन, एन्ड इट इज जस्ट बिकज अफ द BI। त्यसले चाहिँ कुनै एउटा उ गर्ने बित्तिकै अर्को इभन विन्डोलाई पनि उ गर्दैन। र ब्याङ्कमा हेर त तिमी कुनै एउटा ब्रान्चमा विथड्र गर्यो पछाडि अर्को ब्रान्चमा इन्स्ट्यान्टली घटिसकेको हुन्छ नि त हैन, र अपडेट भइसक्छ नि, सर्भरमै गएर अपडेट भइसक्छ। तिमी एउटा ब्रान्चमा गएर झिकेको अर्को ब्रान्चलाई त मैले पैसा झिकेको थाहा छैन, म त्यहाँ गएर झिक्छु भनेर क्यान यु विथड्र योर अमाउन्ट अगेन एन्ड अगेन विथ डिफरेन्ट ब्याङ्क? अफ कोर्स नट। एन्ड इट इज पोसिबल जस्ट बिकज अफ द रियल टाइम डेटा द्याट BI is capable of manipulating, हैन? कसरी रियल टाइम डेटा कसरी उ गर्छ, यसका सिस्टमहरु के छ, कतिवटा सिस्टम छ रियल टाइम डाटालाई म्यानिपुलेट गर्नलाई, त्यस्ता सिस्टम के हुन्, we will discuss in the later slides, है? Information driven enterprises are proactive enterprises. Okay, proactive enterprises. First of all, would you please let me know what do you understand by proactive? Guys, what do you understand by proactive? Which is active before. Who get active Which before? will be active before. Yes, exactly. And a proactive learner means the one who prepares himself for the upcoming challenges, isn't it? But reactive learner means those who will respond after it's happening, isn't it? I mean to say after it's happening. And okay, अब हेर त proactive enterprise. So who can have a better benefits? Entrepreneur can grab or they can grab a benefits with the help of BI, isn't it? Because it is very much helpful for the proactive enterprises. I know proactive enterprises, reactive enterprises doesn't matter, but in the case of proactive enterprises, they just keep on analyzing what had happened in their past. Why did it happen? They know the reason behind it's happening, and what they even will know what will happen in the future and what is the best that could happen in the future. Even the proactive enterprise would know, isn't it? And they are capable of knowing these things. Proactive enterprises come to know all these things. What happened in their past, why did it happen, and what will happen in the future, and what is the best that could happen if they apply some strategy. And it is possible. Our analytical maturity, I mean to say, to understand all these things for the proactive learner, it is possible. But in the case of reactive enterprises, the enterprises that do not care about anything, what had happened, why did it happen, or what will happen, or what could be happen in the future. For the reactive enterprises, it was nothing for them. You know, reactive like the change. But in order to become a good entrepreneur, or in order to become a proactive enterprises, I mean to say enterprises that you have been working, you have to consider all this information, isn't it? What had happened in your past, why did it happen, and what will happen in the future, and what is the best that could happen in the future. For the proactive enterprises, they will know and they want to know, and they can change the future as per their wish, isn't it? Another. So with the help of raw data, raw and clean data, with the help of reports generated by raw data and clean data, first of all, the data is collected, which is considered as a raw data, and once it is processed, then we can convert it into the clean data and generate reports. And with the help of reports, proactive enterprises will know what had happened in their past. And with the help of facility of BI, ad hoc reports and OLAP. Ad hoc reports भनेको चाहिँ यस्तो रिपोर्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो इच्छा अनुसार चाहिँ कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले त्यो रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्ने एड हक जे पाए त्यही हुन्छ नि हैन
ad hoc जुन मलाई त्यही जुन कन्डिसनमा जुन क्वेरीज हालेर आई मिन टु से ओके लेट्स से बैंकको केसमा यसो हेर्यो भने ओके करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ 1% इन्ट्रेस्ट बढायो भने डिपोजिटमा के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट कुन लेभलमा हुन्छ 2% बढायो भने डिपोजिटको ग्रोथ रेट कुन लेभलमा हुन्छ 3% बढायो भने के हुन्छ 1% माइनस गर्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ ओभरअल डिपोजिटमा के हुन्छ भन्ने कुरा यस्ता कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त पहिला डेटा वुड ह्याभ कलेक्टेड एन्ड देन प्रोसेस्ड means it would change into the clean data and generate the report. Once the data is collected and processed and cleaned, then it will generate the standard report, and based on that standard report, proactive enterprise would know what had happened in their past, and with the help of ad hoc reports and OLAP, online analytical processing, OLAP stands for online analytical processing, generic analytics, and it will conduct generic analytic as well. It with the help of ad hoc reports and OLAPs along with generic analytics, they would know why did it happen. किन त भयो त 1% चेन्ज गर्दा के हुने रहेछ 2% चेन्ज गर्दा के हुने रहेछ त 20% चेन्ज गर्दा के हुने रहेछ त means they would know with the help of BI, they would know the small changes in the input, they would know the impact, or they would know the proportion of outcome. हैन BI ले गर्दाखेरि चाहिँ के इनपुट मा के चेन्जेस गर्यो भने आउटकम मा के चाहिँ चेन्ज आउँछ र कुन लेभलको चेन्ज आउँछ त्यसको BI is capable of generating the entire report regarding the changes, considering the changes. हैन and then advanced with the help of ad hoc report and OLAP, generic analytics and advanced analytics, and predictive analysis and business optimization. Look at here. So advanced analytics, predictive analytics will help them. Why did it happen and what will happen? They will know. हैन फ्युचर कसरी हुन्छ प्रिडिक्टिभ एनालाइसिस बाट अनि एडभान्स एनालाइटिक्स बाट चाहिँ के हुन्छ त why did it happen and what will happen the next, they will come to know with the help of BI. And then business optimization, the proactive enterprises who collect data, clean data, generate standard report along with applying various ad hoc or generating ad hoc reports and OLAP along with generative analytics, advanced analytics and predictive analytics, they can optimize their business for the information and for those organizations who are information driven enterprises. जस्तै ब्याङ्कहरुको केसमा यही हुन्छ, and they are using BI for the competitive advantage. It will create them competitive advantage. यसबाट चाहिँ तिनीहरुलाई आफ्नो कम्पनीको चाहिँ सबैभन्दा weaknesses के छ त्यो पनि it will help them to identify their core weaknesses, and it will help them to identify the core benefit of their organization for which they can use as a competitive advantage and market as for their strategy in order to enhance the profit, isn't it? Now the key functions of BI. So in order to become the BI, it has to perform various functions. What are all those functions? If BI हुनुपर्ने छ भने BI हुनलाई यो function, the function that I have mentioned over here, it has to perform these functions in order to become the BI. If those information system that doesn't perform this function, then we cannot consider those information system as a BI. Is that clear? Okay. The key functionalities of the BI. Ranking reports. It helps us to view the best and worst performing facets of our business easily, from product to marketing campaigns to sales people, etc. We can view ranking across multiple dimensions and specify various criteria to focus our results. So ranking reports. I know. हाम्रो चाहिँ ranking report ले के गर्छ, reports पनि rank
फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ नि हैन र्याङ्किङ रिपोर्ट इट हेल्प्स टु भ्यू द बेस्ट एन्ड वर्स्ट पर्फर्मेन्स फेसेस अफ आवर बिजनेस इजिली र र्याङ्किङ रिपोर्टले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेस्ट एन्ड वर्स्ट पर्फर्मेन्स फेसेस हाम्रो सबै भ्यूलाई चाहिँ देखाइदिन्छ जस्तै हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले युज गर्ने बीआईले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँदा के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँदा के हुन्छ सीआरआर क्रेडिट रिजर्भ रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्दा के हुन्छ सीआरआरलाई माइनस गर्दा के हुन्छ 1% डाउन गर्दा लिक्विडिटीमा के प्रब्लम हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ हिजोको दिनमा के गर्नु पर्यो त स्ट्र्याटेजी इम्प्लिमेन्ट गरे पछाडि मात्र त्यसको चाहिँ आउटकम्स चाहिँ मेजर गर्न सकिन्थ्यो बट विथ द हेल्प अफ बीआई वी कम टु नो वी बिफोर ह्यान्ड हैन बेस्ड अन द रिपोर्टले जे दिन्छ त्यही नै हो सत्य नै त्यही नै त हुन्छ अफ कोर्स हैन इट हेल्प्स अस टु भ्यू द बेस्ट एन्ड वर्स्ट पर्फर्मेन्स फेसेस अफ आवर बिजनेस इजिली हैन र र्याङ्किङले गर्दाखेरि चाहिँ कुन टाइममा राम्रो थियो कुन टाइममा नराम्रो थियो त्यो नराम्रो वर्स्ट पिरियडमा त्यसले जेनेरेट गरेको आउटकम के थियो बेस्ट टाइममा त्यसले जेनेरेट गरेको आउटकम के थियो र बेस्ट पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरू के थियो त सबै इन्फर्मेसन चाहिँ के दिन्छ त बीआई को त्यो र्याङ्किङ रिपोर्ट्सले चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ के गरिदिन्छ त जेनेरेट गरिदिन्छ सो द्याट विथ द हेल्प अफ र्याङ्किङ रिपोर्ट वी वुड नो different dimension of our organization or we would know our organization from the different perspective or from the different dimension isn't it right? So we can view ranking across multiple dimensions right? Ranking across the multiple dimensions and specify various criteria to focus our result र त्यो ranking report basis मा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त so in order to become a BI it has to generate ranking report चाहिँ के गर्नु पर्ने रहेछ त जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो भनेको मतलब रियल रिपोर्ट हैन हामीले डेटालाई चेन्ज गर्यो भने त्यो डेटा चेन्ज गर्दा त्यसको आउटकम पनि चेन्ज गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ हाम्रो बीआई सिस्टममा हुनुपर्छ एन्ड इफ it is not capable of doing so then we cannot consider that information system as a BI. What if analysis? The second is what if analysis. If we are curious about how a future decision will affect our business, your business, then you can run a what if analysis using past data to predict the potential impact. So what if analysis saying, okay, मैले तिमीलाई त्यो मेरो पैसा सरी नेपाली पैसा छ नि त्यसमा पनि छ हेर त त्यो what if analysis भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ सिधै हामी क्वेरीज चाहिँ रन गर्दैनौं हैन यो what if analysis भनेको डाइरेक्ट हामी क्वेरीज चाहिँ त्यसमा रन गर्दैनौं तर त्यसले चाहिँ के गरिन्छ हामी त अप्सन दिन सक्छौं त्यो अप्सनलाई नै त्यो अप्सन चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ न what if analysis भने जस्तै हो जस्तै ब्याङ्कले गर्छ नि हैन ब्याङ्कको बीआईले गर्छ नि त ओके तिनीहरुको इन्ट्रेस्ट रेट माथि बढायो भने यसको रिजल्ट यति आउने रहेछ यो टाइममा बढाउँदा यति फाइदा हुने रहेछ यो टाइममा बढायो भने चाहिँ यो टाइममा घाटा हुने रहेछ त्यही भएर बढाउनु हुँदैन भने जसरी यो सबै इन्टायर चाहिँ डिसिजन के गर्छ त बेस्ड अन देयर व्हाट इफ एनालाइसिस हैन त्यस बेसिसमा चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ यस्ता टाइपको डिसिजन गरिन्छ तर नेपाली पैसाबाट नि व्हाट इफ एनालाइसिस ओके हामी त क्वेरीजहरु रन गर्न सक्छौं जस्तै with the help of Nepali Paisa, we can select the best performing company among 240 company. Na 240 वटा company मा चाहिँ हामी conditionहरु दिन सक्छौं. Okay, will you please show me the bank that or company that has less than 1 billion capital, or we can give input to the BI. Na हामी नेपाली पैसा मा त्यहाँ सकिन्छ त्यहाँ तिमीहरुले त्यो नेपाली पैसा राम्रोसँग चलायो भने तिमीहरुले त्यहाँ त्यो फंक्शनालिटी पनि भेट्छ हैन व्हाट इफ एनालाइसिस भन्ने अब यसमा चाहिँ व्हाट इफ भनेको चाहिँ त्यस्ता डिफरेन्ट क्वेरीजहरु आइ एम टकिङ अबाउट व्हाट इफ एनालाइसिस भनेको चाहिँ यस्तो भयो भने के गर्ने त भनेको हो नि हैन त्यही भएर यस्तो टाइपको फंक्शनालिटी यस्ता डिफरेन्ट क्वेरीजहरु चाहिँ त्यो बीआई ले सपोर्ट गर्छ र हाम्रो त्यो नेपाली पैसाले फंक्शनालिटीलाई सपोर्ट गर्छ जस्तै मलाई यो कन्डिसनको यो कम्पनीहरु चाहिँ मलाई डिस्प्ले गर भने त्यसले हाम्रो कन्डिसन अनुसार 240 हैन भने हामी चाहिँ 240 वटा कम्पनीको छुट्टै सबैको इन्फर्मेसन वन बाइ वन चेक गरेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्थ्यो तर विथ द हेल्प अफ बीआई दैट इज नेपाली पैसा हामी एउटा क्लिकमा हामीले दिएको कन्डिसन हामीले दिएको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरेर त्यसले चाहिँ के गर्दिन सक्छ त त्यसले रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्छ
नेपाली पैसाले त्यो क्यापेबिलिटी छ र तिमीले त्यो एकचोटि राम्रोसँग हेर्दै गयो भने यो कुरा तिमीले पनि आफै थाहा पाउने छौ यस्ता क्वेरीजहरु पनि के गर्न मिल्ने रहेछ त सपोर्ट गर्नुपर्ने रहेछ in order to become the BI. And if the information system that doesn't support what if analysis or queries, then we cannot consider them as a BI. So in order to become a BI, it has to support ranking report, it has to support what if analysis, executive dashboard. Executive dashboard भनेको चाहिँ अब यो dashboard त म तिमीलाई क्रिएट गरेरै सिकाइदिन्छु हैन dashboardबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा हाम्रो त्यो नेपाली पैसामा पनि त्यहाँ dashboardहरु छ हेर त ग्राफिकली त्यसमा हाम्रो बार डायग्राम मल्टिपल बार डायग्राम पाइ चार्टबाट त्यहाँ हामीले चाहिँ खोजेको पर्टिकुलर कम्पनीको बारेमा इन्फर्मेसनहरु त्यसले डिस्प्ले गर्छ त्यहाँ गर्छ कि गर्दैन गाइस हैव यु चेक्ड Yes sir, गर्छ नि हैन हो भनेपछि त्यो एक्जिक्युटिभ ड्याशबोर्ड यो ड्याशबोर्डले चाहिँ हामीलाई के गर्न सजिलो गराउँछ त हेर त विथ द हेल्प अफ दिस ड्याशबोर्ड गिव द पिक्चर गिवन इन दिस स्लाइड हेर त यो स्लाइडमा भएको चाहिँ बार डायग्रामले हामीलाई चाहिँ के इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दा त डेटालाई त बिलियन्स अफ डेटालाई पनि बार डायग्राम मल्टिपल बार डायग्रामबाट त हामीले चाहिँ इजिली द्याट क्यान बी इजिली अन्डरस्टुड बाइ द युजर हैन ग्राफिकल डेटाहरु चाहिँ हामीलाई सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ नि त पिक्चर स्पीक्स थाउजन्ड्स अफ वर्ड्स भनेर भनिन्छ नि यस अर नो in order to read or in order to understand the entire data but if the data is presented graphically then we can easily understand yes or no हैन हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौं र एक्जिक्युटिभ ड्याशबोर्ड हामी बनाउँछौं पनि एक्सेल बाट बनाउँछौं डोन्ट वरी र एक्जिक्युटिभ ड्याशबोर्ड पनि त्यसमा चाहिँ यो ड्याशबोर्ड को पनि फेसिलिटी हुनुपर्छ इफ द इन्फर्मेसन सिस्टम दैट डजन्ट सपोर्ट ड्याशबोर्ड then we cannot consider that information system as a BI. It gives organizations leader a real-time overview of business in the form of graphs, charts, summaries, and other information reports which allow companies executives to make smarter, faster, and better decisions. This is what I have just mentioned. So with the जतिसुकै उ भयो भने ड्याशबोर्डले के गर्दिन्छ त भन्दा बिलियन्स अफ बिलियन्स डेटा भयो पनि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त विथ द हेल्प अफ ड्याशबोर्ड we can represent all those data graphically or in the pictorial form pictorial form ma त्यसलाई display गर्न सकिन्छ so that we can easily understand the entire data through the pictures हैन र dashboard को चाहिँ facility हुनु पर्ने रहेछ in order to become a BI and if the BI that does or if the information system that doesn't support dashboard, then we cannot consider that information system as a BI. Likewise, interactive report. It allows user to condense the massive amounts of collected data into a wide variety of possible views. User can take advantage of features like statistical analysis and regression to identify trend anomalies and outliers in the data. Means interactive report here. Just the हामी जतिसुकै डेटा भए पनि हामी त्यो डेटालाई त इन्टरएक्टिभ रिपोर्ट भनेको हेर त with the terminology if you view the terminology interactive reports means it will capable of interacting between the various reports right so reports भित्र पनि फेरि interact गर्न सक्ने capability हुन्छ and ultimately it is possible to generate the knowledge so रिपोर्टलाई पनि फर्दर एनालाइसिस गरेर इन्टरएक्टिभ रिपोर्ट्स भनेको त्यो रिपोर्ट्सलाई पनि मल्टिपल फेसेसमा कन्डिसन चेन्ज गरेर के गर्न सकिन्छ त जेनेरेट गर्न इट अलाउज युजर टु कन्डेन्स द म्यासिभ अमाउन्ट अफ कलेक्टेड डेटा इन्टु अ वाइड भेराइटी अफ पोसिबल भ्यू हैन त्यो भनेको इन्टरएक्टिभ रिपोर्ट जस्तै ओके सी आजको दिनमा ओके फर एक्जाम्पल आजको दिनमा बैंक हाम्रो देशको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ एकदमै मूल्य वृद्धि बढी भयो भनेर भन्यो सपोज अहिले छैन हैन पेन्डेमिकमा रेगुलेट गर्ने बडी चाहिँ I don't think that they are activated so due to this entrepreneur are taking advantage isn't it हैन
तिनीहरूको चाहिँ मोनिटरिङ नभएको भएर चाहिँ एन्टरप्रेन्योर आज टेकिङ एडभान्टेज अफ द प्राइस हाइक हैन प्राइस हाइक गर्यो अब त्यो प्राइस हाइकले गर्दा हाम्रो मूल्य वृद्धि बढिरहेछ तर यो मूल्य वृद्धि चाहिँ अब बढिरहेछ यसले चाहिँ कुन लेभलको असर गर्छ यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ बिजनेसमा के इम्प्याक्ट हुन्छ राष्ट्रलाई के इम्प्याक्ट हुन्छ सिटिजनलाई के इम्प्याक्ट हुन्छ बिजनेसम्यानलाई के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा यस्ता इम्प्याक्टहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो कलेक्टेड अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसनबाट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ मल्टिपल भ्यू डाइमेन्सनबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ र त्यो रिपोर्ट बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त user can take or decision maker can take an appropriate decision for the organization. Is it clear for you? Or just a statistical analysis and regression to identify trends, anomalies, and outliers in the data means interactive boards just a regression analysis ले चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा भएको चेन्जेसहरु रिग्रेसन प्याटर्नहरु चाहिँ के गर्छ त रिग्रेसनले हामीलाई के आइडेन्टिफाई गर्छ त प्याटर्नहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ हैन अनि जस्तै मिन मिडिया मोड हामी निकाल्छौं नि स्टार्ट पढेको 11 मा guys have you studied regression analysis before? No, sir. No. So 10 मा चाहिँ भयो 10 मा चाहिँ पढेको हो Okay, how many of you belongs to science background? Management background को छ यहाँ all together you guys? Rahul Kharel, I think you might have studied management background or Rahul? Science, sir. Science background. Science Have you studied statistics? What about Madhav? Science Statistic in math. Okay. Will you please raise your hand? Okay, you guys. Will you please let me know who has studied statistics in 11 and 12? No one. Megan Dangle. Aishma Shrestha. Okay. So me too. You too. Okay. Okay, guys, whatever, doesn't matter. So, will you please let me know what you have done in the regression analysis? Forgot? Yes, sir. Okay, in a regression analysis, you guys might have changed the value of X, Y, and Z. You guys might have produced the value of X, Y, or Z in the regression analysis. You guys might have found out, yes? Regression analysis X twice X plus 3Y plus के something or 3 एउटा चाहिँ variable को value राखेर चाहिँ X, Y, Z को value चाहिँ तिमीले identify गरे होला हैन regression analysis गर्दा mathematics मा गरे हो Yes, Rahul? Yes, sir. You want to say? Oh, हामीले त्यसमा त X, Y, Z को भ्यालु निकाल्छौं नि अब त्यो X, Y, Z को भ्यालु त्यो भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज गर्दै गयो भने यसको चाहिँ आउटकम पनि चेन्ज हुँदै जान्छ कि जाँदैन इक्वेसनको जान्छ हैन ओके भनेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ हैन रिग्रेसन एनालाइसिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्ने रहेछ त भन्दा प्याटर्न थाहा हुने रहेछ सानो सानो चेन्ज गर्दै जाँदा X को भ्यालुमा चाहिँ केही चेन्जेस गर्दै जाँदा Y को भ्यालुमा कुन लेभलको चेन्जेस आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिसले चाहिँ बताउँछ हैन हामीले अब त म्याथ गरेको हो त्यो बेलामा चाहिँ you guys might have forgotten I don't know in a discrete math whether you have to study or not have you completed your discrete math before No, sir. you have completed It is in this semester. Oh, that is in this semester. Okay, I don't know
what is the syllabus. Either you have to cover, either you have to study all these things or not, doesn't matter. We will discuss about these statistical tools in, I think, LO4 or LO3 maybe. LO3 maybe. LO3 मा चाहिँ हामी चाहिँ गएर हेर्छौं. Okay, guys, I think time has ended. Yes. Yes, sir. Hello. Sir, your mic is muted.